إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، ابھی نماز سے پہلے ہم آپ کو بیان کر رہے تھے کہ دین کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں قبر کے اندر اس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اصل اور اوریجنل دین ہم اللہ کے سامنے پیش کریں تو یہ دین قابل قبول ہے، اور ڈپلیکیٹ اور بگڑا ہوا دین پیش کریں تو یہ دین قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر صحابہ کرام کے سامنے اس مسئلے کو رکھا، بار بار انہیں تنبیہ کی کہ تمہیں اپنے اس دین کو بدعتوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور بدعتیں ظاہر ہوں گی، فتنے ظاہر ہوں گے، اس وقت تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے. صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ان فتنوں سے، ان بدعتوں سے اپنے دین کی حفاظت کی تھی. اور پھر صحابہ کرام کے بعد جب تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ کرام، محدثین آئے، انہوں نے کیسے اس دین کی بدعتوں سے حفاظت کی، بدعتیوں سے حفاظت کی، جنہوں نے بھی اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، ان سے کیسے امت مسلمہ کو بچانے کی کوشش کی. ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اور اپنے بال بچوں، اپنے دوست و احباب کے دین و ایمان کی اسی طرح حفاظت کریں. اس دین کو اگر کوئی کما حقہ اپنی زندگی میں اتارنا چاہے، اس دین کو فالو کرنا چاہے، تو بغیر اس دین کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کیے اس دین پر عمل نہیں کر سکتا. اور اس دین پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے عمل کا. عمل صرف اعضاء و جوارح کے عمل کو نہیں کہتے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام معبودان باطلہ ہیں. یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، جنت و جہنم ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو یہ عقیدہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے. اللہ سے محبت کرنا، رسول سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ دل کا عمل ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا دل کا عمل ہے. تو بے شمار اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں عمل کرنا ضروری ہے شریعت پر، دین پر. اس کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی. اور عمل کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم کے صحیح طریقے سے عمل کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر علم کے کوئی کر سکتا ہے؟ ایک شخص بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر نے اتنی ساری دوائیاں لکھ کر دی، اور میڈیکل اسٹور میں جا کے دوائی خرید کے لے کے آ گیا. اب کس دوا کو کب کھانا ہے؟ دن میں ایک بار کھانا ہے، 2 بار کھانا ہے، 3 بار کھانا ہے، یا ہفتے میں 1 بار کھانا ہے، یا مہینے میں بعض دوائیں 1 بار کھانی پڑتی ہیں. اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، خرید کے لایا، ڈاکٹر نے ہی دیا ہے، اپنی طرف سے لیا بھی نہیں. بس کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ نہیں سیکھا اس نے، اور من مرضی ان دواؤں کو استعمال کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ تک دو بیٹھے، ہو سکتا ہے نا، ڈر ہے. تو ایک چھوٹا سا کام بھی اگر دنیا کا بغیر علم کے صحیح طریقے سے انجام دینا ممکن نہ ہو تو اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر بغیر علم کے عمل کرنا ممکن ہوگا؟ ممکن نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ ہمیں پہلے اس شریعت کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہی ہمیں حکم دیا ہے، فَعْلَمْ
अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इल्म हासिल करने का, पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने दुनिया में मुअल्लिम, उस्ताद बनाकर भेजा था। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान में कहा अल्लाह के रसूल के लिए कि अल्लाह के रसूल किताबुल्लाह और हिकमत की तालीम देते हैं। तो अल्लाह के रसूल मुअल्लिम अगर हुए तो सहाबा इकराम क्या हुए? मुतअल्लिम, सीखने वाले। अल्लाह के रसूल सिखाने वाले, सहाबा इकराम सीखने वाले। क्यों? क्योंकि बगैर सीखे हुए अमल ही नहीं कर सकते। तो सहाबा इकराम ने दीन को सीखा अल्लाह के रसूल से, फिर इन सहाबा इकराम से ताबईन ने सीखा। अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है, आपके बाद क़यामत तक दूसरा रसूल नहीं आने वाला, लेकिन सीखने सिखाने का यह तरीका क़यामत तक जारी रहने वाला है। क्योंकि क़यामत तक लोग जो भी आएंगे दुनिया में, वो इस दीन को सीखने के बाद ही सही तरीके पर इस दीन पर अमल कर सकते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी रस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से चंद बंदों को हमने अपने इस किताब के लिए चुन लिया है कि ये हमारी किताब के वारिस होंगे। सुम्मा औरसना कहा अल्लाह ताला ने, किताबुल्लाह के वारिस कौन है? इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से चंद को हमने चुन लिया है। इसी को अल्लाह के रसूल अपनी हदीस में फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा ये अंबिया के वारिस है। अगर वारिस का लफ्ज हम सुने तो हमारे जहन में क्या तस्वीर उभरती है? किसी की वफात हुई है, उसका माल तकसीम किया जाएगा, तो जो वारिसिन होंगे उनको माल मिलेगा। यही वारिस का माना हमारे जहन में उभरता है। तो क्या अल्लाह के रसूल ने जब कहा कि उलमा हमारे वारिस है अंबिया के, तो क्या इसका मतलब कि अंबिया के वारिस होने की वजह से अंबिया का माल इन उलमा को दिया जाएगा? यह माना नहीं है वारिस होने का यहां पे, बल्कि यहां पर माना है कि इल्म के वारिस हैं। इन्नमा वर्रसू अल इल्म, अंबिया अपने पीछे इल्म की विरासत छोड़कर जाते हैं। तो ये उलमा इस विरासत को हासिल करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, यानी अंबिया की विरासत को हासिल करते हैं। तो ये तरीका क़यामत तक जारी रहेगा कि लोग दीन सीखते रहेंगे जब तक अंबिया थे, अंबिया से, जब अंबिया दुनिया से चले जाएंगे तो उनके वारिसीन से इस दीन को सीखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो सिर्फ कुरान नाजिल कर देता। अरब वाले अरबी जबान समझते थे, बोलते थे, बेहतरीन अरबी जबान के माहिर थे, बल्कि पूरी दुनिया को अजम कहते थे, अपने आप को अरब कहते थे, जबान पर फख्र था उन्हें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता कि किताब मुताला करके कुरान और हदीस को सिर्फ स्टडी करके कोई इस दीन पर अमल कर सकता है, तो कह देता कि ये देखो तुम्हारे लिए शरीयत है, दीन है कुरान, खुद से पढ़ लो और अमल कर लो। मुमकिन था, लेकिन अल्लाह ताला ने यह तरीका इख्तियार किया, खुद पढ़ने का हमें मुकल्लफ बनाया। क्या कहा? अल्लाह के रसूल को भेजा, किस लिए? इस किताबुल्लाह की तालीम देने के लिए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, किस लिए भेजा रसूल को? यत्लू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो अल्लाह के रसूल को क्यों भेजा? ताकि लोगों को यह किताबुल्लाह सिखाए, लोगों को तालीम दे कि इस तरीके पर अमल तुम करोगे तो अल्लाह की जन्नत मिलेगी। पता चला कि मुअल्लिम से सीखना जरूरी है शरीयत पर अमल करने के लिए। इसीलिए सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से सीखते थे आकर, अल्लाह के रसूल जिंदगी भर सिखाते रहे। तो दीन पर अमल करने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी, और इल्म हासिल किया जाएगा उस्ताद से, डायरेक्ट किताब से नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबा इकराम को, तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम,
वयुस्मउ मिम्मन यस्मउ मिनकुम। इल्म हासिल करने का तरीका अल्लाह के रसूल खुद सिखा रहे हैं कि तुम मुझसे सुनकर इस दीन को सीखोगे और अगला जनरेशन तुमसे सीखकर सुनकर इस दीन को सीखेगा। फिर उनके बाद का जो जनरेशन आएगा तुम्हारे शागिर्दों से वो सीखेंगे और इस तरीके से क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। उलमा इस उम्मत में पैदा होंगे किस तरीके से? जाती मुताले से नहीं, उस्ताद से सीखकर, और ये फिर मुअल्लिम बनेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। ये तरीका कुरान में हमें मिलता है, अल्लाह के रसूल की हदीस में मिलता है। वाज़ेह बिल्कुल। ये तरीका है सीखने का और दीन पर अमल करने का। उसी जमाने से ताबेईन, तबे ताबेईन के जमाने से बाज लोग इस तरीके से हटने लगे और यहीं से गुमराहियों का दाखिल होना शुरू हुआ। बाज लोगों ने यह तरीका जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीस में बयान किया, सीखने का और दीन पर अमल करने का, बाज लोगों ने दूसरा शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना शुरू किया। जब किताबें तैयार होने लगी तो उन्होंने जाती मुताले से, सेल्फ स्टडी से इन चीजों को रट के लोगों के दरमियान जाहिर होना शुरू हुआ और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। तब जब ये फितने जाहिर होना शुरू हुए तब इन असलाफ ने, ताबेईन, तबे ताबेईन ने सख्ती के साथ इन तमाम लोगों का बाइकाट किया और लोगों को बताया कि इनसे बच के रहना, ऐसे किसी भी शख्स से दीन सीखने मत जाना जिनके बारे में तुम्हें पता ना हो कि ये कभी तालिबे इल्म थे। सिर्फ उन्हीं से सीखना जिनके बारे में तुम्हें क्या हो, जिनके बारे में तुम्हें पता हो कि ये एक जमाने तक खुद तालिबे इल्म थे, अब जाकर मुअल्लिम बने हैं। और अगर किसी के बारे में पता ना हो, डायरेक्ट बंदा मुअल्लिम बनकर लोगों के सामने जाहिर हुआ, तो तुम मुअल्लिम बन गए, कब तालिबे इल्म थे? कभी नहीं, कभी तालिबे इल्म था ही नहीं, डायरेक्ट मुअल्लिम बना। तो ऐसे लोगों से दीन मत सीखना। आज देखें मौजूद है बहुत सारे लोग, ब्रदर्स के नाम से हम जानते हैं उन्हें। वो कब तालिबे इल्म थे? किस उस्ताद के पास जाके उन्होंने सीखा दीन को? कुरान हदीस पढ़ना किससे सीखा? कोई नहीं, एक भी उस्ताद नहीं, डायरेक्ट लोगों के सामने मुअल्लिम बनकर जाहिर हो गए। उससे पहले कभी तालिबे इल्म थे ही नहीं। सलफ कहते थे ला युखज़ुल इल्म इल्ला अम्मन शुहिदा लहू बित्तलब। हर उस शख्स से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा जिनकी तारीख, जिनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता ना हो कि ये तालिबे इल्म कभी थे या नहीं थे। सिर्फ उससे सीखेंगे जिनके बारे में पता है कि इस बंदे ने एक मुद्दत तक उस्ताद से खुद सीखा है और अब लोगों को सिखाना शुरू किया है, तो उनसे बस दीन को सीखेंगे हम। चुनांचे जब ये लोग जाहिर होना शुरू हुए, लोगों को बगैर तालिबे इल्म की जिंदगी गुजारे हुए डायरेक्ट मुअल्लिम बनकर सिखाना शुरू किया, तो एक दो की तादाद में नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ बाइकाट किया उलमाए ताबेईन, तबे ताबेईन ने। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के मुकद्दमे में जिक्र किया है। अबू ज़िनाद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अदरकतु बिल मदीनति मिअतन कुल्लुहुम मअमून ला युखज़ु अनहुमुल इल्म युक़ालु लैसा मिन अहलिही। खुद मदीने के अंदर जो उस जमाने में इल्म का मरकज था, उस जमाने में क्या था? इल्म का मरकज था। जितने बड़े उलमा, जितने बड़े मुहद्दिसीन, सबके सब मदीने में। आज लोग क्या कहते हैं कि उलमाए कराम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए मजबूरन इन ब्रदर्स को मैदान संभालना पड़ा था। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरे भाइयों। जो खैरुल कुरून था, ताबेईन, तबे ताबेईन का जमाना, मदीना जो कि इल्म का मरकज था, वहां की हालत यह है कि एक दो की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो लोगों को दीन सिखाना चाहते थे और उलमा कहते थे कि इनसे दूर भागो, इनसे इल्म नहीं लिया जाता था। क्यों? चोर थे, डकैत थे, झूठ बोलते थे? नहीं, कहते कुल्लुहुम मामून,
अमानत दारी, तकवा और परहेजगारी में इंतहाई आला दर्जे पर फाइज थे। जुर्म बस एक था, युकालु लैसा मिन अहलिही, बस जुर्म ये था कि ये अहले इल्म में से शुमार नहीं होते थे। बस एक जुर्म, ये अहले इल्म में से नहीं थे। किस तरीके से फिर ये इल्म की बातें लोगों को बताते थे? ये किताबों से इन्होंने इन चीजों को रख लिया था। इनके असातिज़ा कौन थे? किताबें, इंसान नहीं। इस तरीके से जब लोगों को दीन सिखाना शुरू किया तो लोगों ने क्या कहा? माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत करके हमारे पास आए हैं सिखाने के लिए, चलो सीख लेते हैं। नहीं, जो खुद अंधा हो हमें क्या रास्ता दिखाएगा? मुमकिन है कि एक अंधा रास्ता दिखाएगा? आज लोग कहते हैं कि उनकी बात बातें तो सही हो जाती हैं, क्या हर्ज है, चेक करेंगे, अच्छी बातें लेंगे, गलत बातें छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुने और अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि यह तरीका दुरुस्त है या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जज 3 तरह के होते हैं, 2 जहन्नमी है, 1 जन्नती है। पहला जज जो जहन्नमी हो वो कौन है? जो लोगों के मुआवले में फैसला करता है बिला इल्म बिला तहकीक, वो जज जहन्नमी है। एक जज है, उसकी अदालत में केस आया, मुकदमा आया, 2 लोग केस लेकर आए, एक जालिम है, एक मजलूम है। इसने क्या किया? कोई तहकीक नहीं की, इन दोनों के बारे में कोई जानकारी हासिल, कोई इल्म हासिल नहीं किया और बिला इल्म फैसला सुना दिया, इसको 5 साल के लिए जेल भेज दो और इसको बाइज्जत बरी कर दो। आपने अभी तहकीक ही नहीं की, किसका क्या जुर्म है? केस सुना ही नहीं, उससे पहले ही फैसला कर दिया आपने। ये कैसी बात है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बिला इल्म जो जज फैसला करेगा ना, ये नहीं कहा कि फैसला गलत हो जाए तो जहन्नमी, सही हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा कहा। अलल इतलाक अगर बिला इल्म फैसला किया है तो अल्लाह के रसूल उसे जहन्नमी करार दे रहे हैं, चाहे फैसला दुरुस्त हो चाहे फैसला गलत हो, दोनों सूरतों में। क्योंकि दुरुस्त जब होगा तो क्या इल्म बसीरत की बिना पर दुरुस्त होगा या अंधेरे में तीर लगने की तरह दुरुस्त होगा? ये अंधेरे में तीर लगने की तरह दुरुस्त है। एक गलत घड़ी भी 2 मरतबा सही टाइम दिखाती है या नहीं? तो क्या इसलिए कि घड़ी चल रही है? तो अंधेरे में तीर लगने की तरह है ये। इल्मो बसीरत की बिना पर फैसला नहीं है। कहा कि एक को सजा दो, दूसरे को बरी कर दो। हो सकता है कि जिसको सजा दिया हकीकत में वही मुजरिम था और जिसको बरी किया हकीकत में मजलूम था, सही भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि इस सूरत में बच जाएगा, बल्कि कहा कि बिला इल्म फैसला किया है ना, उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरा जज जो जहन्नम में जाएगा वो कौन होगा? जिसने इल्म हासिल किया, पूरी तहकीक की, कौन मुजरिम है कौन मजलूम है, और तहकीक करने के बाद जालिम को ही बाइज्जत बरी कर दिया और जो मजलूम था उसी को सजा दी, तो यह भी जहन्नमी, क्योंकि अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं किया। ये दोनों जज जहन्नमी। एक जज होगा जो जन्नत में जाएगा, वो कौन है? वो जज जिसने तहकीक की, इल्म हासिल किया पहले और इल्म की बुनियाद पर फैसला सुनाया। यहां अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे हैं कि फैसला दुरुस्त हो तो जन्नती, बल्कि इल्म की बुनियाद पर फैसला सुनाया ना, अगर गलत भी हो जाए तब भी जन्नती है, क्योंकि उन्होंने पहले इल्म हासिल किया है, अपनी तौर पर पूरी कोशिश की कि सही फैसला होना चाहिए, उसके बावजूद गलत हो गया, इंसान था। फर्क है दोनों में आसमान और जमीन का। यहां पर बिला इल्म जो फैसला सुना रहा है सही हो जाए तब भी जहन्नमी, और यहां पर इल्म बसीरत की बिना पर फैसला सुना रहा है, अगर सही हो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं डबल अजर मिलेगा, गलत भी हो जाए तब भी एक अजर मिलेगा इज्तिहाद का। उसने कस्दन गलत फैसला नहीं सुनाया है, पूरी मेहनत की थी अपनी तरफ से, फिर भी इंसान होने की वजह से गलती हो गई
तब भी उसको मेहनत का अजर मिलेगा। अब बताएं आप कि एक शख्स दुनिया के लोगों के मालो मता के बारे में बिला इल्म फैसला सुनाए, ये ज्यादा संगीन जुर्म है, या एक शख्स अल्लाह की शरीयत के बारे में बिला इल्म फैसला सुनाए वो ज्यादा संगीन है? दोनों में से कौन संगीन है? जो दुनिया के लोगों के माल मता के बारे में फैसला गलत सुनाए, बिला इल्म सुनाए, वो ज्यादा संगीन जुर्म कर रहा है, या जो अल्लाह की शरीयत को खिलवाड़ बना रहा है और बिला इल्म फैसला सुना रहा है ये हराम, ये हलाल, ये वाजिब, ये मुस्तहब? दोनों में से कौन ज्यादा संगीन है? ये कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि ये शरीयत के साथ बिला इल्म खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य। देखें, एक तरफ से पूरी फहरिस्त कह दे अल्लाह के रसूल कि मेरे रब ने हराम करार दिया है। हर्रम रब्बी, किन चीजों को? अल फवाहिश, फहश और मुनकर चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है। मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, चाहे अलानिया हो चाहे खुफिया हो। वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़ व अन तुश्रिकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। और आखिर में कहा शिर्क के बाद व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लामा बग़वी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, ये आयत इस बात की दलील है कि लोगों को दीन के मसाइल वही शख्स बयान कर सकता है जिसके पास दीन का ठोस इल्म मौजूद है। उसके अलावा दूसरे के लिए हलाल ही नहीं, हराम है कि लोगों के सामने आकर अल्लाह का दीन बयान करें। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों को स्टेप बाय स्टेप बयान किया है। पहले छोटे गुनाह को, उसके बाद बड़े, उसके बाद बड़े, यहां तक कि आखिर में शिर्क को, और उसके बाद बिला इल्म अल्लाह के बारे में जबान खोलने को। इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए अल्लामा इब्न क़य्यिम क्या फरमाते हैं कि किसी के पास इल्म नहीं है शरीयत का, कुरान पढ़ना नहीं जानता, हदीस उसके सामने खोलकर रख दे, पढ़ नहीं पाएगा। वो पढ़ नहीं पाएगा तो समझ पाएगा? अब जब लोगों को बयान कर रहा है अल्लाह का दीन, तो ये दीन तो कंफर्म है कि कुरान और हदीस से नहीं सिखाई उसने, किसी दूसरी जगह से सिखाए, फिर इसलिए कि पढ़ भी नहीं पा रहा है वो। तो कुरान और हदीस का तो इल्म लोगों को नहीं दे रहा है, वो किसी दूसरी चीज का इल्म दे रहा है। ये अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए कहते हैं कि जो बिला इल्म लोगों को अल्लाह की बात बताए, शरीयत की बात बताए, वो शिर्क से भी बड़ा गुनाह कर रहा है, क्योंकि शरीयत तैयार कर रहा है बंदा। ये अल्लाह ने नाजिल नहीं की, अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल की उसके बारे में उसे पता ही नहीं है, पढ़ भी नहीं सकता, वो मेहनत नहीं की कोई, और लोगों को शरीयत सिखा रहा है। तो ये जो सिखा रहा है वो कौन सी शरीयत है? कुरान और हदीस वाली? वो शरीयत तो नहीं सिखा रहा, कोई दूसरी शरीयत सिखा रहा है ये। तो ये शरीयत तैयार कर रहा है लोगों के सामने। ये इंतहाई सख्त जुर्म है। सलफ सालिहीन कहा करते थे, जैसे कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने सराहत के साथ कहा कि ऐसे लोग सिर्फ खुद ये मुजरिम नहीं है जो लोगों को ये काम आकर करते हैं, यानी दीन सिखाते हैं बिला इल्म, बल्कि वो तमाम लोग जो इनको मौका देते हैं वो भी बराबर के मुजरिम हैं। किसी ने ऐलान निकाला, किसी ने स्टेज तैयार करके दिया, किसी ने यूट्यूब के अंदर उसके बयान को डाला, किसी ने फेसबुक में शेयर किया, लोगों तक इस जाहिल दाई की बात को पहुंचा रहा है। जितने लोग शरीक होंगे सब के सब मुजरिम हैं, क्योंकि ये सब के सब अल्लाह के दीन को बिगाड़ने में शरीक है। तो ये दीन उस सूरत में महफूज रह पाएगा जब इस दीन के जानने वाले लोगों को दीन सिखाएं और लोग उनसे दीन सीखें जो दीन को जानते हैं। और अगर यह तरीका इख्तियार ना करे तो
यहीं से दीन का बिगड़ना शुरू होगा, और दीन की हिफाजत जरूरी है। तो इल्म हासिल करना जरूरी है, लेकिन किन से? जिनके पास हकीकत में किताब और सुन्नत का इल्म है। और कैसे पता चलेगा? तो पहली चीज यह है कि उसने उस्ताद के सामने एक लंबी मुद्दत गुजारी हो इस इल्म को सीखने के लिए, और उनके असातिज़ा ने उनके बारे में गवाही दी हो कि देखो इतने दिन तो इसने सीखा है, तो अब इसके पास इतनी सलाहियत आ गई है कि दूसरों को सिखा सकता। और हकीकत में उनके पास सलाहियत ऐसी है कि उलमा गवाही दे उनके इल्म के बारे में कि इनके पास इतनी सलाहियत है कि अब दूसरों को सिखा सकता है। तो ऐसे लोगों से दीन को सीखा जाएगा। दूसरी सिफत इस मुअल्लिम की यह होनी चाहिए कि यह सही दीन सिखाए, गलत दीन ना सिखाए। और कैसे पता चलेगा सही दीन सिखा रहा है, गलत दीन सिखा रहा है? उसका आसान सा तरीका यह है कि वो सलफ़े सालेहीन के मनहज पर कायम है या किसी बिदअत से उसका रिश्ता है, किसी बातिल फिरके से उसका रिश्ता है। अगर सलफ़े सालेहीन के मनहज पर कायम है तब तो उससे दीन सीखा जाएगा, लेकिन अगर कोई बिदअती हो तो उससे बचा जाएगा, क्योंकि बिदअती से असल दीन हमें नहीं मिल सकता, बिदअती से डुप्लीकेट दीन मिलेगा। इसलिए आप देखें जब हदीस रसूल की लोगों ने रिवायत शुरू की तो सबके सब रिवायत करने वाले थे मुआशरे के अंदर। इस मौके पर बाद लोग ऐसे थे जिन पर भरोसा किया जा सकता है, बाद ऐसे भी हदीस की रिवायत करते थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हमारे मुहद्दिसीन किराम सलफ़े सालिहीन अपनी रिश्ते नाते का ख्याल करते हुए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा वालिद है, ये मेरे चचा है, ये बहनोई है, ये दामाद है, तो दूसरों पर नक़द करें, अपने लोगों को छोड़ देते हैं। अगर ये तरीका उन्होंने अपनाया होता तो आज हमारे पास सही और ओरिजिनल दीन मौजूद होता? मुमकिन नहीं था। लेकिन हमारे मुहद्दिसीन ने क्या किया? उन्होंने एक एक का नाम लेकर फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, इन पर एतमाद किया जा सकता है, इनकी हदीसें कबूल की जाएंगी। फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, इनके यहां ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है, इनकी हदीसें कबूल नहीं की जाएंगी। फला इब्ने फला, इनका कुव्वत हाफिजा मजबूत नहीं है, इनकी बातों पर भरोसा करके हम उसको हदीस रसूल तस्लीम नहीं कर सकते, इनकी हदीस ज़ईफ होगी। ऐसे लोगों का नाम ले लेकर हमारे मुहद्दिसीन ने उनकी हालत को बयान करना शुरू किया कि अगर ये तरीका इख्तियार ना करें तो अगले जनरेशन तक सही दीन पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तमाम के तमाम अल्लाह के रसूल की हदीस से रिवायत कर रहे हैं, और हमने आज अगर इनके बारे में ना बयान किया लोगों को कि ये गलत दीन सिखा रहा है, ये सही दीन सिखा रहा है, तो आगे एक दो जनरेशन के बाद लोग क्या समझेंगे? ये सब तो सही दीन बयान करने वाले थे, हालांकि उनमें से बहुत सारे गलत दीन बयान कर रहे थे। अगर उन्होंने ये कदम ना उठाया होता तो आज हमारे पास ओरिजिनल दीन मौजूद नहीं होता। उनके इस कड़े कदम की वजह से आज अल्लाह के फजल से हम यकीन के साथ कह सकते हैं ये हदीस सही है, ये हदीस गलत है। कैसे हम कह देते ये हदीस गलत है? उन्हीं मुहद्दिसीन किराम की एहसान की वजह से, क्योंकि जो रावी है इस हदीस के उनमें से एक देख रहा हो कि ज़ईफ है, एक कज़्ज़ाब है, एक बिदअती है, एक और कुछ है, तो ऐसे मुत्तहम लोगों की बात हम शरीयत का दर्जा दे सकते हैं? नहीं, ऐसे लोगों की नहीं। ऐसे लोगों की बात को हम शरीयत का दर्जा देंगे जो काबिल एतमाद हो। इसलिए आप देखें इन मुहद्दिसीन किराम ने दीन की हिफाजत के लिए किसी को नहीं बख्शा। अपना बेटा हो, अगर वो काबिल एतमाद नहीं है, लोगों ने पूछा, कहा कि मेरे बेटे से बच के रहना, उससे सीखोगे तो गड़बड़ दिन सीखोगे। अपने दामाद के बारे में पूछा, इमाम शुअबा बिन हज्जाज से बेटे के बारे में भी कहा, दामाद के बारे में भी कहा, इन दोनों से बच के रहना। इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने अपने वालिद के बारे में कहा, मेरे वालिद से थोड़ा बच के रहना। अनस बिन अब्दुल हमीद अज़्ज़ब्बी के बारे में उनके बाद जरीर बिन अब्दुल हमीद अज़्ज़ब्बी ने कहा, मेरे भाई से बच के रहना, बड़ा झूठ बोलता है, उससे हदीस सुनोगे ना तो झूठी झूठी हदीसें सुना देगा तुम्हें।
ایک لمبی فہرست ہے ان محدثین کرام کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں بخشا۔ کیوں؟ دین کی حفاظت ضروری ہے، اس سے رشتے ناتے نبھانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں لوگوں کو کہتے تھے، ان کے رشتہ دار ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے یا ناراض ہوتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، جن کے اوپر آپ جرح کریں گے وہ ناراض ہوں گے۔ تو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ اگر انہوں نے پرواہ کی ہوتی تو آج ہم صحیح دین سے محروم رہ جاتے۔ ان کے احسانات ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے جرح کر کے دین کی حفاظت کر لی۔ اس لیے اس امت کی خوبی ہے کہ اپنے نبی کے ہر قول اور فعل کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ گزشتہ تمام قوموں کے اندر علی اطلاق دکھا دیں، کسی بھی قوم کے اندر نہیں پائیں گے کہ اپنے نبی کے کسی قول کے بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ ہمارے نبی کا قول ہے، یہ ہمارے نبی کا قول نہیں ہے۔ اور آج تک ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے، انہی محدثین کی محنت کے نتیجے میں۔ آج بھی ہمارے ساتھ مسائل اسی طرح کے درپیش ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، ہمارے قریبی لوگ، لوگوں کو غلط دین سکھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کے اندر یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، غلط دین لوگوں کو سکھا رہا ہے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔ اگر کہیں گے تو ہماری تجارت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رشتے ناتے ہیں، بیٹی کو بیاہ دیا ہے، چھوڑ دے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بے شمار مسائل ہمارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہ جاتے ہیں اپنی مصلحت کے لیے اور دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین بڑا قیمتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اور حفاظت اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا۔ اہل بدعت کا نام لے لے کر ان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ بندہ غلط دین سکھاتا ہے، اس سے دور رہو۔ اس لیے ہم نام لے کر مولانا مودودی، اسرار احمد اور وحید الدین خان اور دوسرے جو جتنے منحرفین ہیں جن کے لٹریچرز ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں ہم نہ بتائیں تو ہمارے نوجوان صحیح دین سمجھ کر ان کے باطل افکار کو قبول کر لیں گے اور اپنا دین بگاڑ لیں گے۔ اس لیے ایسے تمام منحرفین سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے جو غلط دین سکھاتے ہیں۔ دین سیکھنا ضروری ہے۔ کن سے سیکھیں گے؟ بردرس سے نہیں سیکھ سکتے اور بدعاتیوں سے، منحرفین سے نہیں سیکھ سکتے۔ سیکھیں گے علماء اہل حدیث سے، علماء سلف سے، جو سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول کی خوشخبری ہے کہ قیامت تک ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی، تعداد میں گرچہ کم ہوں گے لیکن ہوں گے موجود۔ ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح دین پر قائم رہے گی اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے صحیح دین کی طرف دعوت دے گی۔ اللہ کے فضل سے ملک عزیز کے اندر بھی ایک لمبی فہرست ہے ایسے علماء کی جو صحیح دین سکھاتے ہیں، سلفی منہج پر قائم ہے، اہل علم میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان علماء کرام سے آپ دین کو سیکھیں، جو علماء ہے، بردرس نہیں ہے، جو صحیح دین کی دعوت دیتے ہیں، باطل افکار کی طرف آپ کو نہیں بلاتے۔ اس لیے جماعت اسلامی اور ان کے تمام لوگوں سے جڑے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچائیں۔ ان سے دین سیکھنے جائیں گے، اوریجنل دین آپ کو نہیں ملے گا، ڈپلیکیٹ دین ملے گا۔ ہر قدم قدم پر دین کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے اس جماعت نے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، اس کو دیکھیں، اور اس جماعت نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اس کو دیکھیں۔ ابھی گزشتہ 1-1.5 مہینہ پہلے کلکتہ میں ایک کانفرنس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں مولانا مودودی نے جو نظریہ پیش کیا ہے، خرافات کا پلندہ ہے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس کو سنیں کہ کیسے مولانا مودودی نے باطل عقائد اللہ کے بارے میں اپنے لوگوں کے اندر داخل کیا ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے نا، یہ تفسیر خرافات کا مجموعہ ہے۔ تفہیم القرآن یہ خرافات کا مجموعہ ہے۔ لہذا ایسے باطل کتابوں سے، منحرف کتابوں سے، زہرآلود کتابوں سے آپ دین سیکھنے جائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائے گا آپ کا دین۔ تو یہ ایک بڑا فتنہ ہے، بردرس کا فتنہ، اور ایک بڑا فتنہ ہے منحرفین دعات کا فتنہ۔ ان دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔ چوتھا فتنہ جو ہم تقریباً کچھ سالوں سے اپنے نوجوانوں میں شدت سے محسوس کر رہے ہیں، اور ہر سال اس کے اندر گراف میں
بہت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھوتری ہو رہی ہے، وہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے کا فتنہ۔ تقریباً 40-50 سال پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے قرار دے، اہل حدیث اور سلفی کہے، اور اپنے آپ کو رافضی اور شیعہ نہ کہے، اور ایسا شخص بھی صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے، اس کا تصور نہیں تھا۔ لیکن مولانا مودودی خلافت و ملوکیت نامی ایک کتاب لکھ کر انہوں نے اس ریڈ لائن کو بھی کراس کر ڈالا ہے، اور اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کی جو شکل و صورت پیش کی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جنت کا وعدہ کیا ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار اور میزان قرار دیا ہے، دوسرے لوگوں کا ایمان ان کی طرح ہو قابل قبول، ان کی طرح نہ ہو مردود، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ضابطہ دیا ہے۔ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کو پڑھے، بہت سارے لوگوں سے ہم نے خود سنا ان کا تبصرہ کہ واللہ پڑھ کے لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے ہمارے گئے گزرے مسلمان صحابہ کرام سے لاکھوں گنا اچھے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ اتنے برے لوگ تو نہیں آئے دنیا میں کبھی، ہمارے لوگ گرچہ ہم بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، صحابہ کرام سے تو اچھے ہی ہیں، ایسا لگے گا اس کتاب کو پڑھ کر۔ یہ زہر بھرا ہے مولانا مودودی نے، خود اپنے کانوں سے سنا اپنے بعض قریبی رشتہ داروں سے، یہی جملہ کہتے ہوئے کہ بعض ایسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں چاہے لاکھ گئے گزرے ہوں صحابہ کرام سے تو اچھے ہی ہیں۔ استغفر اللہ، سوچے کون سا زہر ڈالا ہے۔ حالانکہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کرام صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں، باطن کے اعتبار سے بھی اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے کہ یہ متقی ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، اور ان کے بارے میں یہ تصویر پیش کی ہے، خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان بعض صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی تصویر پیش کی ہے کہ علامہ اور حافظ رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یہی لٹریچر آج ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر یہی باطل افکار داخل ہوتے ہیں، اور ان صحابہ کرام کے تعلق سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل محبت سے سرشار ہو۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے دل میں محبت تو دور کی بات نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے۔ ایک شخص خود میرے ساتھ فیس بک میں کمنٹ میں اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابو سفیان اگر آپ کے نزدیک اتنے محبوب ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آخرت میں ابو سفیان کے ساتھ ہی آپ کا حشر ہو۔ ہم نے کہا کہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی ہمارے لیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کاش کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابو طالب کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ کیوں؟ ابو طالب نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی مدد کی، اور ابو سفیان نے زندگی بھر اللہ کے رسول کے ساتھ جنگیں کی۔ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور وہ صحابی رسول ہوئے۔ اور ایک صحابی رسول کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر اس قدر بغض ہے، کچے ذہن کے لوگ ان کے سامنے شبہات کو اس طرح پیش کرتے ہیں، ایک کچا ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی مدد کی، دوسرے نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اتنے صحابہ اکرام کو قتل کیا، تو ہمارا حشر ابو طالب کے ساتھ ہونا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بندے کو پتا نہیں کہ ابو طالب کا حشر کیا ہوگا،
اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ کے چچا قیامت کے دن آپ ان کو کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ میری وجہ سے جہنم کی 2 جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور ان کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں، کیونکہ توحید پر وفات نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک بندہ اپنے لیے خود دعا کر رہا ہے جہنم میں جانے کا۔ یہ زہر بھرا ہے مولانا مودودی اور ان کے ہم نواؤں نے۔ ایک انجینئر علی مرزا موجود ہے، مولانا کا شاگرد، اور ایک ہمارے ملک میں چند سالوں سے شروع ہوا ہے، جانتا ہے کون ہے؟ مولانا سلمان ندوی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ تمام لوگوں کا ریکارڈ توڑنے پر آمادہ ہو چکا ہے کہ میں سب کا ریکارڈ توڑوں گا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ روافض اور شیعہ بھی ان کے سامنے پانی پیتے ہوں گے۔ روافض اور شیعہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم بھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جس لیول پر یہ بندہ پہنچنا چاہتا ہے۔ ایسی ایسی گالیاں صحابہ اکرام کوئی بندہ دیتا ہے کہ نقل کرنے میں بھی روح کانپ جائے۔ اور کتنے لوگ ہیں ہمارے جو ان کو علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دین سیکھیں گے تو صحیح دین آپ کو ملے گا، دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، تفصیل کے ساتھ سیکھیں۔ ممبئی میں میرا ایک سلسلہ درس شروع ہوا ہے، اب تک 5 دروس ہو چکے ہیں، 1 گھنٹے کا ایک درس ہوتا ہے، عظمت صحابہ سیریز۔ عظمت صحابہ سیریز کا ایک میرا سیریز شروع ہوا ہے، 5 الحمدللہ دروس ہو چکے ہیں اور تفصیل سے چلنے والا ہے۔ یہ ضرور اس درس کو سنیں، اس سیریز کو سنیں، تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے، صحابہ اکرام کی محبت آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ ابو بکر و عمر کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جیسے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔ قرآن کی صورتیں جیسے سکھاتے، آپ نا بچہ پڑھ نہیں پاتا ہے، غلط پڑھتا ہے، زبر کو زیر پڑھتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، لگے رہتے ہیں، نہیں بیٹا اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، کئی مہینے تک ایک آیت کو آپ سدھارتے ہیں نا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے، تابعین، صحابہ اکرام، یہ ابو بکر و عمر کی محبت اسی طرح سکھاتے اپنے بچوں کو جس طرح سے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آج اپنے بچوں سے پوچھ لیں، نام بھی نہیں بتا پائیں گے صحابہ اکرام کا۔ یہ ہماری غفلت ہے، تو ضرورت ہے کہ اس باب میں ہم آگے بڑھیں اور صحابہ اکرام کی محبت اپنے دلوں میں جاگوزی کریں۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اسی پر ہم بس کرتے ہیں۔ یہ جو فتنے ہم نے ذکر کیے، ایک ہے انکار سنت کا فتنہ، ایک ہے برادرز کا فتنہ، ایک ہے منحرفین دعات کو سننے کا فتنہ، اور ایک ہے صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے کا فتنہ۔ یہ 4 بڑے فتنے جو ہیں انتہائی سنگین اور مہلک ہیں۔ ان تمام فتنوں سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک انتہائی قیمتی چیز ہے۔ اسی کی بنا پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، خبر میں اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ان تمام فتنوں سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت ہمیں ہر لمحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بال بچوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق